Welcome to course Financial Accounting 5 5th semester. Myself Sridevi, lecturer in Commercial Practice. Unit 2 Consignment Account Session 18. Table of Content. Problem on Invoice Price Method. Learning objectives. That means objectives of this session to analyze and execute the consignment accounts on invoice price method and to execute the accounting procedure of consignment business activity. Here is an illustration on problem on invoice price method. So in the previous class we have learnt about the invoice price method and the calculation of loading and the journal entries for removing the loading, and we have solved one of the problem relating to the invoice price method. So let us have a second illustration. So here the problem is Silk Centers of Bangalore consigned 100 sarees to Cloth House of Bijapur at the cost price of rupees 200 each at an invoice price which is 25% above cost. They paid rupees 1000 for 1500 for packing and insurance. Cloth House received the goods and paid rupees 500 as freight carriage and octroi. They also sold 80 sarees at rupees 300 each, incurring rupees 2000 as selling expenses. They remitted the balance by bank draft after deducting their expenses and commission. The commission was fixed at 5% on invoice price of the goods sold plus 10% on the amount realized in excess of the invoice price. Prepare the necessary accounts in the books of consignor and consignee. So let us solve the problem. So in the books of consignor. So the previous class nalli ನಾವು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಲೋಡಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕಮಿಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡುವುದು. ಸೊ ಸೇಮ್ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಸೊ ಇವರು ಕನ್ಸೈನರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಾತ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ಇವರು ಕನ್ಸೈನಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅವರು 100 ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಾತ್ ಹೌಸ್ ಬಿಜಾಪುರ್ಗೆ ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು 200 ಈಚ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 25% ಅಬೌವ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ 25% ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ 200 ಒಂದ್ ಪೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 25% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 50 rupees. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ 200 ಪ್ಲಸ್ 50 250. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಅದನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ 100 ಸ್ಯಾರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ 80 ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 100 ಸ್ಯಾರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ 80 ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 20 ಆರ್ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ನಾನ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಕನ್ಸೈನರ್ದು ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸೈನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವುದು. ಸೊ here the consignment account. So consignment account to be prepared in the books of the consignor. So consignor, so while preparing the consignment account, so what all the goods have been sent by the consignor to the consignee, so that is to be debited in the consignment account. So two goods sent on consignment debit side, 100 sarees into 250 invoice price. See in the problem they have given 200 cost price. That means invoice is 25% above than the cost price. That means 25% into 200, it comes to 50 rupees. That means loading is 50. So 200 plus 50, it becomes 250 invoice price. So that comes to 25,000 debit side. So the expenses incurred by the consignor.
So consignor has incurred expense of rupees 1,500 for packing and insurance. That is to be debited in the consignment account. And the expenses incurred by the consignee. So consignee has incurred expenses like freight rupees 500, selling expenses rupees 2,000. Total comes to 2,500. And the consignee is entitled to a commission. So consignee is entitled to a commission, that is to be debited. So prior to that, so let us credit the sales. So consignee has sold 80 sarees of rupees 300 each. So that is to be credited. By cloth house sales 80 sarees at rupees 300 each, that comes to 24,000. And the commission to be payable to the consignee. Here for the commission they have given consignee is entitled to a commission which is fixed at 5% on invoice price of the goods sold plus 10% of the amount realized in excess of the invoice price. That means 5% on invoice price of the goods sold. So what is the invoice price of the goods? 250. And how many goods have been sold? 800. So that comes to 20,000. That means 250 into 800, it comes to 20,000. So on 20,000, 5% it is 1,000. And 10% on excess of the amount realized. That means here the 3,300 into 80, it comes to 24,000. So and the sale on the invoice price, so it comes to 20,000. So in the difference becomes 4,000. On 4,000, so 10% commission, it comes to 400. So the total being 1,400 commission to be payable to the consignee. So and we have to find the value of consignment stock. So at the invoice price. Here the consignment stock. So total goods sent by the consignor 100 sarees. Out of that 80 sarees sold by the consignee. So remaining is 20. 20 are the closing stock. So 20 into 250, it comes to 5,000. And the non-recurring expenses. Non-recurring expenses 1,500 consignors and 500 consignees. It comes to 2,000. That means 20 by 100 into 2,000. That means for 100 sarees, it is 2,000. For 20 sarees, how much? So that comes to 20 divided by 100 multiplied by 2,000. It comes to 400. So the total consignment stock value comes to 5,400. So now we have to remove the loading in the goods and as well as consignment stock in the opposite side. So in the goods sent, we have considered the loading, that is 50 rupees on 100 sarees. 50 into 100, it comes to 5,000. So that is to be entered in the credit side of the consignment account by goods sent on consignment, loading on goods sent. So that comes to 5,000. And for the closing stock loading, so closing stock we have taken in the credit side. Why closing stock? So with the invoice price. So that means only we have to calculate the loading on the closing stock. So it comes to 1,000. So to stock reserve loading on stock 1,000. So that being the 20 sarees on that 50 rupees, it comes to 1,000. So 1,000 loading to be removed in the opposite side, that is in the debit side of the consignment account. So when we balance the both side, we find that credit side amount is more than the debit side. That means there is a profit in the consignment. So that comes to 3,000. So that 3,000 to be transferred to the profit and loss account. So in that case, here the total of the both side comes to 34,400. So ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನರ್ ಬುಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕನ್ಸೈನರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 100 ಸ್ಯಾರೀಸ್ 200 ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 25% ಅಬೌವ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ
20,000. 20,000 ಮೇಲೆ 25% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 200 ಇಂಟು 25% ಅಂದ್ರೆ 50 rupees. ಅಂದ್ರೆ 50 rupees ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 250 rupees ಇಂಟು 100 ಅಂದ್ರೆ 100 ಸ್ಯಾರೀಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 25,000. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಂತರ ಗೂಡ್ಸ್ ಕನ್ಸೈನರ್ ಕಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕನ್ಸೈನರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 1,500. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನರ್ 1,500 ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಂತರ ಕನ್ಸೈನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಕನ್ಸೈನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಫ್ರೈಟ್ 500, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 2,000. ಸೊ ಫ್ರೈಟ್ 500, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 2,000, ಟೋಟಲ್ 2,500. ಸೊ ನಂತರ ಕನ್ಸೈನಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಕನ್ಸೈನಿ 80 ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 300 ಪರ್ ಸ್ಯಾರಿ ಅಂದ್ರೆ 80 ಇಂಟು 300 24,000 ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕನ್ಸೈನಿಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು 5% ಆನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ 10% ಆನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೇನು? 5% ಆನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? 250. 200 ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೋಡಿಂಗ್ 50 rupees ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 250 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 250 ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 80 ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ 250 ಇಂಟು 80 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ 250 ಇಂಟು 80. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 20,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 20,000 ಮೇಲೆ 5% 1,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂತರ ಅವರು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಂತ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 300 ಪರ್ ಸ್ಯಾರಿ ಅಂದ್ರೇನು? 80 ಸ್ಯಾರಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 80 ಇಂಟು 300 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 24,000. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 24,000. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರೋದು 24,000 ಅಂದ್ರೆ 300 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 80 ಅಂದ್ರೆ 80 ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಅನ್ನ 300 ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಸೊ ಅದು 24,000 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4,000. ಆ 4,000 ಮೇಲೆ ಕಮಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು? 10%. ಅಂದ್ರೆ 4,000 ಇಂಟು 10% 400 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? 1,400. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಂತರ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ಸೈನರ್? 100 ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 100 ಸ್ಯಾರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನಿ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? 80 ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 20 ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ. ಆ 20 ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು? 200 ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ 50 250 ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ 20 ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 250 ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 5,000. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 20 ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕನ್ಸೈನರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 1,500 ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಕನ್ಸೈನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕನ್ಸೈನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್? 500 ಆಸ್ ಫ್ರೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಫ್ರೈಟ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ರೈ. ಸೊ ಇವು ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಕನ್ಸೈನರ್ದು ಕನ್ಸೈನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1,500 ಪ್ಲಸ್ 500 ಟೋಟಲ್ 2,000. ಸೊ ಈ 2,000 ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎಷ್ಟು? 100 ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಗಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 20 ಸ್ಯಾರೀಸ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ 100 ಸ್ಯಾರೀಸ್ಗೆ 2,000 ಆದ್ರೆ 20 ಸ್ಯಾರೀಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಅಂದ್ರೆ 20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 200 ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ 400 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? 5,000 ಪ್ಲಸ್ 400 ಟೋಟಲ್ 5,400 ಅನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂತರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಈಗ. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಲೋಡಿಂಗ್ ಇದೆ? 50 rupees ಲೋಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 100 ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 100 ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಮೇಲೆ 50 rupees ಅಂದ್ರೆ 100 ಇಂಟು 50 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5,000. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ 5,000 ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೋಡಿಂಗ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ
ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಲೋಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ 5000 ಇದೆ. ಆ 5000 ನಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಲೋಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು 50 rupees. 50 rupees ಆನ್ 20 ಸ್ಯಾರೀಸ್. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 50 into 20 1000. 1000 ಅನ್ನ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ನಾವು ಎರಡು ಕಡೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ 3000. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು 3000 ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಆ 3000 ಅನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎರಡು ಕಡೆ ಟೋಟಲ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ 34,400. So let us prepare the cloth house Bijapur being the consignee account. So consignor prepares consignee's account to know the due amount from the consignee. For that, so we have to consider the consignment account. So in the consignment account, we have taken two cloth house expenses 2,500, two cloth house commission 1,400. So these two entries to be posted in the opposite side of the consignee's account, that is by consignment account expenses 2,500 credit side, by consignment account commission to consignee 1,400, and consignee has sold goods of 80 sarees at rupees 300. So that has been credited in the consignment account. So that is to be entered in the opposite side of the consignee's account. So to consignment account 24,000. To consignment account 24,000. So after deducting the commission and expenses out of the sale proceeds, it comes to 20,100. So that balance to be receivable or received from the consignee. So the both side total 24,000. So consignor ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಕನ್ಸೈನಿಯಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಟು ಕ್ಲಾತ್ ಹೌಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 2,500 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಟು ಕ್ಲಾತ್ ಹೌಸ್ ಕಮಿಷನ್ 1,400 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಕನ್ಸೈನೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ 2,500, ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ 1,400 ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬೈ ಕ್ಲಾತ್ ಹೌಸ್ 24,000 ಸೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕನ್ಸೈನೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ 24,000 ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 24,000 ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಉಳಿದಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 20,100. ಸಿ 20,100 ಅನ್ನ ಕನ್ಸೈನಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 24,000. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ while considering the consignment account, so we find that to goods sent on consignment, first entry in the debit side 25,000. So that is to be entered in the goods sent on consignment account credit side by consignment account 25,000, and loading have been taken in the consignment account credit side by goods sent on consignment loading 5,000. So that is to be entered in the goods sent on consignment account to consignment 5,000. So we have entered to consignment account 5,000, and the balance being 20,000, that is to be transferred to the trading account. So both side total 25,000. So ಇಲ್ಲಿ goods sent on consignment account ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದು.
ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 25,000 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ 5,000 ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿನ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ 2 ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ 25,000 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, 2 ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ 5,000 ಲೋಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಉಳಿದಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು 20,000. ಅದನ್ನ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಎರಡು ಕಡೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 25,000 25,000. ಸೊ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ 20 ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಉಳಿದಿದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 5,400. ಸೊ 5,400 ಅನ್ನ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವುದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಎರಡು ಕಡೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 5,400. And in the books of the consignee, see the books of the consignee prepares the consignor's account. So consignor here, silk centers are the consignor. So consignee prepares the consignor's account. So in the consignor's account, so what all the expenses incurred by the consignee, so that to be debited in the consignor's account. To bank account expenses 2,500. And the commission receivable from the consignor, so that entry to be debited in the consignor's account. To commission 1,400. And for the sale proceeds, so by sale proceeds 24,000. so the balance being 20,100, so that is to be sent to the consignor in the form of check. So both side total 24,000 24,000. So here is a worksheet on session 18. So in the session 18, so the problem is on invoice price method. You can solve the problem and find the answer. Session outcomes. The students will be able to understand and acquire the knowledge to execute the consignment accounts on invoice price method, and the learners can analyze and execute the consignment account and acquire the knowledge of necessary accounts kept under consignment account. So you can refer the following books for the consignment account. Thanks for watching my video.